ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेशान देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। अमेरिका च लखां प्रवासियां ते टुੱਟਾ दुखा दा पहाड़। डोनाल्ड ट्रंप नोबल पुरस्कार लई होए नामजद। डिलीट कर दिओ व्हाट्सएप, जारी हो गए नवे हुक्म। खामनेई दे अगे गोडियां ते ट्रंप। लिबनान च लगे पोस्टर, ईरान समर्थक मना रहे जित दा जशन। ईरान के हमले दौरान अमेरिका ने तैनात किए 5 गुप्त हथियार। ट्रंप ने हमले का वीडियो किया रिलीज। रिपोर्ट ने न्यूक्लीयर प्लांटा की तबाही के दावे नूं नकारिया। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। इमीग्रेशन छापियां तो परेशान गैर कानूनी प्रवासियों नूं वड्डा झटका लगा ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਟ੍ਰਿਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत का फैसला अमेरिका वासियों की सुरक्षा लिए वचनबद्ध ट्रंप सरकार की वड्डी जित है। इत्थे दसना बनता है कि प्रवासियों को हिंसा प्रभावित मुल्कों वाल डिपोर्ट किए जाण मगरों मामला पक गया और बोस्टन के जिला जज ब्रायन मर्फी ने ट्रंप सरकार के हुक्मां ते रोक लगा दी। हेठली अदालत के वल्लों ट्रंप सरकार की योजना ते रोक के मगरों मामला अपील अदालत और फिर सुप्रीम कोर्ट विच पुज्जा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने सोनिया सने 3 जजां ने प्रवासियों को तीजे मुल्क भेजण का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट वालों अपने संखेप हुक्मां विच प्रवासियों की अनजान मुल्कां वाल डेपोटेशन बारे इजाजत देने का कारण नहीं दस्या गया। उधर नेशनल इमीग्रेशन लिटिगेशंस अलायंस की कार्यकारी डायरैक्टर ट्रीना ने कहा कि प्रवासियों को दक्षिणी सूडान वर्गे मुल्कां वाल डिपोर्ट करने का विरोध जारी रखा जाएगा, जिथे पुजन ते प्रवासियों को तसीहे दिते जा सकते हैं आते बेगाने मुल्क नाल संबंधित होने करके कतल भी किया जा सकता है। इस दौरान व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सकत्तर एबिगेल जैक्सन ने कहा कि अमेरिका का संविधान और संसद राष्ट्रपति को अख्तियार दिंदे हैं कि वह इमीग्रेशन कानून सख्ती नाल लागू करदियां खतरनाक प्रवासियों को इत्थों कढ देण। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दर्शाउंदा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपराधक बिरती वाले प्रवासियों को अमेरिका विचों कढ के मुल्क नूं मुड़ सुरक्षित बनाउणा चाहुंदे हन। ट्रंप सरकार पनामा, कोस्टारिका और अल सल्वाडोर वर्गे मुल्कां वल प्रवासियों को डिपोर्ट करन तो इलावा लीबिया और अफ्रीका महाद्वीप के होरनां मुल्कां वल भी प्रवासियों को भेजना चाहुंदी है। दूजे पासे आर्थिक माहरां दा कहना है कि ट्रंप दीयां इमीग्रेशन योजनावां अमेरिका के कीर्ति बाजार वास्ते खतरनाक साबित हो सकदियां हन। कंस्ट्रक्शन सैक्टर, खेती सैक्टर और फूड सर्विस वर्गे खेतरां विच ज्यादातर प्रवासी काम कर रहे हैं। यह भी संभव है कि इन्हां कीर्तियां विचों वड्डी गिनती नजायज तरीके नाल अमेरिका दाखल होए होण। आर्थिक माहरां ने कहा है कि जे 3 खेतरां नाल संबंधित प्रवासी वड्डी गिनती विच डिपोर्ट किए गए तां उजरता दरां विच तेज वाधा होवेगा, जबकि कोरोना महामारी मगरों कंस्ट्रक्शन और खेती सैक्टर लगातार कीर्तियां दी भाल कर रहे हैं। ताज़ा अध्ययन कहता है कि 1 लाख गैर कानूनी प्रवासियों को डिपोर्ट किए जाने की सूरत विच अमेरिका विच जम्मे सिर्फ 9000 कीर्ति ही इन्हां दी भरपाई वास्ते मिल सकणगे। अमेरिका विच इस वेले 5 लाख कंस्ट्रक्शन वर्करां की जरूरत है। इसके उल्ट जे गैर कानूनी प्रवासियों को वड्डी गिनती विच डिपोर्ट किया जाता है तो हालात होर गुंझलदार बन जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि अमेरिका में 70 लाख प्रवासी अजिहे हैं जो किसी भी किस्म का इमीग्रेशन स्टेटस ना होने के बावजूद भी टैक्स भरते हैं और हर साल अमेरिका के खजाने में करोड़ा डॉलर का योगदान पा रहे हैं।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 2025 ਦੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਡੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਜਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਜੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਯੂਐਸ ਸੰਸਦ ਡੈਰੇਲ ਈਸਾ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਸਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਈਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ 4 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਲਗਭਗ ਇਕੱਠੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜੇਤੂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੈਟਿੰਗ ਐਪ WhatsApp ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੋਂ WhatsApp ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਚੋਂ WhatsApp ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਨਲ, ਵਿਕਰ, ਆਈ ਮੈਸੇਜ ਤੇ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ WhatsApp ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੈਸੇजेस ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ WhatsApp ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ WhatsApp 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਂਡੀ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਚੀਫ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਪ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ WhatsApp ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇजेस ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਰੂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਖਾਮਨੇਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੰਪ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ। ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਰੂਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦਹਿਏ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਈਰਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਸ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੁਥੀਆ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ 3 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਫੋਰਡੋ, ਨੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਿਸਪਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ 5 ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਹੈਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਗੁਪਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਟਮੈਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ B-2 ਸਟੀਲਥ ਬੰਬਾਰ ਮੈਸਿਵ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ MOP ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ AGM-88E ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ MACH ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਚ 2 ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ F-18, F-35A ਅਤੇ F-16 ਅਤੇ EA-18 ਗਰਾਊਲਰ ਵਰਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਅਦ ADM-160 ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਰਡਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। MALD-J ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਹੈਡ ਮਾਰਟਿਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਇਸ ਸਟੀਲਥ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਅਪ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 926 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ 1000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਥਿਓਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ AGM-154 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ F-18 ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਨ ਬਾਰਨੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 14,30,000 ਪੌਂਡ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,20,000 ਪੌਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ B-2 ਸਟੀਲਥ ਬੰਬਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਤੇ 30,000 ਪੌਂਡ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ
ईरान ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। रूस ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਮਦਦ ਦੀ ਨਾਟੋ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ हेग ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟੋ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਰੂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਨੇਪਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 174 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਿਨੇਪਰੋ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 14 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸ਼ਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਡੇ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਟ੍ਰੈਥਕੋਨਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ RCMP ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਨਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ 5 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਥਕੋਨਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ RCMP ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਪਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਖਮ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਡਾਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਵਰ ਬੈਂਡ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕੈਪਵੇਲ ਕੋਰਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 4:45 ਵਜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੈਕਸਸ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸ਼ੱਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਅਪ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 288 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਮਲਾ
23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 182 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਿਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਕ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਸ ਜੈਨੀਫਰ ਡੋਬੇਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਰਿਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਕੈਵਿਨ ਕੈਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵ ਏ ਫੌਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਵ ਏ ਫੌਕਸ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮਿਕਾਇਲਾ ਰੇਂਜ਼ ਦਾ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਈਥਨ ਰੇਂਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਕਾਇਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਈਥਨ ਰੇਂਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸੇਵ ਏ ਫੌਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਘਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਕਾਇਲਾ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਈਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਕਾਇਲਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਈਟਮਸ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਯਾਨੀ BPD ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁਮਸ ਦੇ ਨਾਲ 47 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗਰਮ ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਰਮੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸਰਜੈਂਟ ਡੈਰਿਲ ਰੀਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ DNA ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਲੈਨਬਰੁਕ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਪਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡ ਨੇ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਜੈਫਰੀ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 7:10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਤਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੀਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫੁਟੇਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੀਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। GPS ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਣ ਮੀਟਰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਰੀਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ यूएसए टीवी ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।